પાંચ કલાક આ નાના નાના બચ્ચાઓને મોબાઈલ આપી દે છે અને 5 કલાક બાદ આપણે કોક બહેનને કહીએ મારી બહેન આ નાનકડા ફૂલની અકલ કેટલી અને વાત કેટલી, તું આને ફોન ના દે, આની જિંદગી નરક થાય છે, આની અકલ ખત્મ થઈ જશે, આ સાયકોલોજી પાગલ થઈ જશે, આનો દિમાગ ખરાબ થઈ જશે, આ નાનકડો બચ્ચો છે કાલ્પનિક દુનિયામાં ખોવાઈ જશે, આની જિંદગી સાથે મજાક ન કર. પણ આ નાના નાના બાળકને તમે પબજી અને એપલના એન્ડ્રોઈડ અને મોંઘા મોંઘા મોબાઈલ આપી દો, આ કાલ્પનિક દુનિયામાં પોતાનું જીવન નષ્ટ કરે છે, બરબાદ કરે છે. અગર મોબાઈલ વગર છૂટકો જ નથી, ભણવાનું પડવાનું એમાં છે, હું એનો વિરોધ નથી કરતો. હું કહું છું મોબાઈલ વગર ના ચાલતું હોય તો પણ તમે તમારા દીકરાને પ્રોફાઇલ આપી દો, હસ્તીઓ આપી દો અને એને કહી દો દીકરા મોબાઈલ ની અંદર પણ જેવા તેવાની સંગતમાં તારે રહેવાનું નથી. અગર તારે તકરીર પણ સાંભળવાની છે, ખાલી સુન્ની આલિમે દીનની તકરીર પણ સાંભળવાની છે તો હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામની તકરીર સાંભળવાની છે, તકરીર પણ સાંભળવાની છે, હુઝુર ગાઝીએ મિલ્લતની તકરીર સાંભળવાની છે, તકરીર પણ સાંભળવાની છે, હુઝુર રઈસે મિલ્લત અને જામી મિયાની તકરીર સાંભળવાની છે. જેવા તેવા માણસની તકરીર ના સાંભળતો, તકરીર કદી એની ના સાંભળતો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ તારા દિલમાં સહાબાની, અહેલે બેતની, કુરાનની, બુઝુર્ગોની, ઓલમાની ઇઝ્ઝત ખત્મ થઈ જાય. તકરીર એમની સાંભળજે જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત વધી જાય. તકરીર એમની સાંભળજે જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ સહાબાની ઇઝ્ઝત વધી જાય. તકરીર એમની સાંભળજે જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ મા બાપની ઇઝ્ઝત અને માન તારા દિલમાં વધી જાય. मुझे खलीफाए हुजूर रईस मिल्लत, मुरीद सादिक, औलादे हजरत ख्वाजा बंदा नवाज सैयद कौसर अली बापू चिश्ती का हुक्म हुआ इस मदरसाए हुसैनी के सालाना जलसे में हाजिरी का। अब तमाम हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हाजिरी का मौका अता फरमाया है। अब जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं तमाम से ये दर्दमंदाना अपील करूंगा, थोड़ा सा अगर अदब के साथ बैठ जाए तो हमारा महफिल सजाना, आपका आना, सारी चीजें कामयाब हो जाए। ये मदरसाए हुसैनी का सालाना जलसा है और मुझे हमारे कारी इमरान साहब ने ये भी बताया कि ये जलसा सैयदना इमाम आली मकाम, इमाम तिश्नकाम, इमामुल हुमाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के मौके पे सजाया जा रहा है। अब विलादत हो या शहादत, मनाता वही है जिसके दिल में मोहब्बत हो। जितने इमाम हुसैन से प्यार करने वाले, प्यार करने वाली मेरी बहनें भाई बैठे हैं, ये तमाम इस बात पे मेरी गवाही देंगे कि अगर किसी के घर बच्चा पैदा हो तो हम खुश नहीं होते, खुश तब होते हैं जब पैदा होने वाले से ताल्लुक हो। जब ताल्लुक ही ना हो, रिश्ता ही ना हो, उसके लिए क्या खुशी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाली ताना की सरजमीन पर सुन्नी मुसलमान जो अपने बिस्तरों को छोड़कर इस महफिल में आके बैठे हैं,
वो गवाही दे रहे हैं कि हम हुसैन वाले हैं। जो इमाम हुसैन वाले हैं उन्होंने अपने आराम को तर्क कर दिया, अपने वक्त को इमाम हुसैन के लिए खर्च कर दिया। और इंशाअल्लाह आप आगे सुनेंगे कि जो इमाम हुसैन के लिए कुछ खर्च करता है फिर अल्लाह उसका खर्च किया हुआ बाकी रहने देता ही नहीं, अल्लाह नहीं रहने देता। साथियों, मैं इस फिक्र में था, कश्मकश में था, और मैंने हमारे सैयद अमानतुल्लाह बापू साहब से मुलाकात की, सैयद कौसर अली बाबा से मुलाकात की, कारी इमरान साहब से, और फिर मौजू मैंने अपने जहन में ये तैयार कर लिया कि आज हुसैन पे बात करते हैं और कुरान पे बात करते हैं। अने मैं आ बखूबी चोटीलानी सरजमीनों पर गालिबन हुजूर सरकार सैयदी शाजी मियां बाबा रहमतुल्लाह अलैह ना उर्स ना मौका ऊपर आबाद की थी अने त्यारे सरकार जहांगीर मियां बापू सज्जाद बापू पण ई जलसा में हता अने मारी आ बात ऑन रेकॉर्ड छे अने मैं कीधुं तू के ज्यारे मारा जेवो व्यक्ति माना पेट में हईसे ने ત્યારથી હુઝુર સરકાર જહાંગીર મિયા બાપુનો સિક્કો બોલાય છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ કયામત સુધી બોલાવાનો છે। અમે તો બુઝુર્ગોના અલ્લાહુ અકબર નારે રિસાલત સાદાતે કિરામ હુસૈનિયત અમે તો બુઝુર્ગોના ખાદિમ અને નોકર છીએ અને સાચી વાત ઈ કહું કે જે મજા ગુલામ બનવામાં છે ઈ મજા બાદશાહ બનવામાં છે જ નહીં। ગુલામ બનવામાં બહુ મજા છે। કોક દિવસ વિચારજો આજે મેં તમને વાત કરી છે તો સાહેબો મારો ઈ વિચાર છે કે ઇમામ હુસૈન અને કુરાન વિશે વાત કરીએ અને આ વિષય ઉપર જ્યારે તમે સ્ટડી કરો ને तो मुसलमान ना घना शोराओ तुमने मनसे पण एक गैर मुस्लिम गजब नो शेर लिखो छे। एक गैर मुस्लिम किए छे हुसैन और कुरान में लफ्ज 4 हैं। हुसैन और कुरान में लफ्ज 4 हैं। 2 नुक्तों से खाली 2 नुक्ता दान है। हुसैन और कुरान में लफ्ज 4 हैं। 2 नुक्तों से खाली 2 नुक्ता दान है। दोनों नुक्तों में नून एक है। कुरान और हुसैन का मजमून एक है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों नुक्तों में नून एक है। कुरान और हुसैन का मजमून एक है। साहिबो कोक व्यक्ति एतराज करीने कही सके हजरत हमें तो एना थी प्यार करिए छिए जे सुंदर छे। अल्लाहु अकबर कोक कहसे हजरत हमें तो एना थी प्यार करिए छिए जे हसीन छे। हजरत हमें तो एने फॉलो करिए छिए जे ज़हीन छे। तो त्रीजो आदमी तुमने दुनिया में मरी जासे अने ई कहसे हूं एना थी प्यार करूं छू जे बहादुर छे। चौथो आदमी तुमने मरी जासे अने कहसे के हूं तो एने फॉलो करूं छू एने प्यार करूं छू जे सुजात छे ताकतवर छे। वो कहूं छू अल्लाह ना इज्जत ने जलाल नी कसम जमाना नी अंदर जेटली खूबियो छे बधी कागज ऊपर लखीने ले आवो अने सामे मारे खाली इमाम हुसैन लखवाना छे। तारी खूबियो खत्म થઈ જશે। मौला हुसैन ની खूबियों खत्म नहीं થઈ। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन में जोवो तो शुजाअत पण छे। हुसैन में जोवो तो बहादुरी पण छे। हुसैन में जोवो तो सत्यता पण छे। हुसैन में जोवो तो हुस्न पण छे। हुसैन में जोवो तो एवी सरदारियत छे
ઘણા 40 દિવસની જમાત લઈને રખડીને થાકી ગયા, પણ માણસોના દિલમાંથી ઇમામ હુસૈનની મોહબ્બત ના કાઢી શક્યા. અને અમને એમ કહે છે તમારા નોજવાનો બહુ ઇમામ હુસૈનને પ્યાર કરે છે. મેં કીધું કેમ ના કરે? નોજવાનોના સરદાર અમે ઇમામ હુસૈનને નથી બનાવ્યા, નોજવાનોના સરદાર તો મોહમ્મદ મુસ્તફા ઇમામ હુસૈનને બનાવ્યા છે. હુઝુરે કીધું કે આ મારો નવાસો જન્નતી જવાનોનો સરદાર છે. હવે સુન્ની નોજવાનને જોવો તો પોતાની ઓલાદથી વધી અને ઇમામ હુસૈનથી મોહબ્બત કરતો દેખાય છે. હવે સુન્ની નોજવાનને જોવો તો ખાસ દિવસોની અંદર કારોબાર બંધ કરી અને ઇમામ હુસૈનના નામની સબીલ લગાવતો દેખાય છે. સુન્ની મુસલમાનને જોવો તો બધી આવવાળી રકમને પડતી મૂકી અને ઇમામ હુસૈનના જલસાની તૈયારી કરે. આ લાગણી કેમ છે? એમને એમ નથી. આકાએ કીધું તું જન્નતી જવાનોના સરદાર છે ઇમામ હુસૈન. તો જન્નતી જવાન આજે પણ ઇમામ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે, આજે પણ મોહબ્બત કરે છે. ઘણા માણસો પોતાની અભણતાના કારણે ઇમામ હુસૈનની અઝમતનો ઇનકાર કરી દે છે, પણ એ બિચારાઓને ખબર નથી કે આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું છે અલ હસન વલ હુસૈન શબાબી અહલિલ જન્નહ. વ્યાખ્યા કરું છું હુઝુરના લુઆબ દહન મુબારક. ઈ લુઆબ દહન મુબારક થૂક મુબારક શરીફ અગર મૌલા અલીની સુજેલી આંખ ઉપર અડી જાય, આંખ તંદુરસ્ત થઈ જાય. અને એક જંગના મોકા ઉપર હઝરતે કતાદા દુશ્મન સાથે લડતા હતા અને કોઈક દુશ્મને હઝરતે કતાદાની આંખમાં તીર માર્યો અને હઝરતે કતાદાએ તીર ખેંચ્યું છે, આંખ નકળી આવી છે. ફૂટેલી આંખ લઈને અલ્લાહના મહેબૂબની બારગાહમાં હાજર થયા અને અર્ઝ કરી મારા આકા, મારા મા બાપ આપની નાલેન ઉપર કુરબાન, આકા મારી આંખ નકળી ગઈ છે. આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કતાદા સબ્ર કરો, અલ્લાહ તમને જન્નત આપશે. હઝરત કતાદા કહેવા લાગ્યા યા રસૂલલ્લાહ આપનો ગુલામ છું, જન્નત તો મળશે પણ જો આંખ મળી જાત તો, આંખ મળી જાય તો કેવડી મોટી મહેરબાની થઈ જાય. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મુસ્કરાવીને કહે છે કતાદા ઈ તીર દિયો જે તમારી આંખમાં લાગ્યું હતું. હઝરત કતાદા કહે છે ઈ મેં તીર દીધું જેની નોક ઉપર મારી આંખ કુચેલી છે, કુબેલી છે. રસૂલે પાકે હાથ લગાવી અને આંખ અલગ કરી છે તીરથી અને જગ્યા ઉપર રાખી છે. અને ઈ હોઠ જે હોઠના વિશે મારા ઇમામ કહે છે પતલી પતલી ગુલે કુદસ કી પત્તિयां, इन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम. ઈ હોઠ મુબારક જે ગુલાબની પત્તી થી પણ વધીને ગુલાબી છે. ઈ એવા હોઠ જેનો તસવ્વુર કરવા માટે બેસીએ શબ્દ સાથ ન દીએ, કેમ કે સંસારની અંદર મારા નબી થી વધી અને હસીનો જમીલ કોઈ માએ દીકરો જન્મ દીધો જ નથી. દરેક નબી જ્યારે ધરતી ઉપર આવે તો એમના હાથ ઉપર મોહરે નબુવત હોય. દરેક નબી. મૂસા પેગમ્બર નબી છો, હા તમારો દાવો છે નબી છો, દલીલ શું? મોહરે નબુવત દેખાડે, જોવો આ દલીલ છે. સિક્કો લગાવીને અલ્લાહ મોકલે. ભાઈ આનાથી વધીને તો હું ના કહી શકું, પણ જો સમજદાર હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. अल्लाह पाक सिक्को लगावीने मोकले. केम? इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया. आमने मानवाમાં ધોકો ના ખાતો માની લેજે એટલે કે અમે સિક્કો લગાવીને મોકલ્યો છે. દરેક નબી સિક્કા સાથે આવે
અને મારા નબીની પણ મોહરે નબુવત હતી, પણ ક્યાં? પોસ્ટ ઉપર, હાથ ઉપર મોહરે નબુવત નહીં, પીઠ ઉપર મોહરે નબુવત. હાથ ઉપર હોય અને કોક સવાલ કરે તો હુજૂર દેખાડી દે, પણ પીઠ ઉપર કોને દેખાડે અને કોણ સવાલ કરે? હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી रहमतुल्लाह अलैह થી સવાલ કરવામાં આવ્યો, હઝરત અલ્લાહ પાકે દરેક નબીને હાથ ઉપર મોહરે નબુવત લગાવી અને હુઝુરને પીઠ ઉપર મોહરે નબુવત લગાવી, એનું કારણ શું છે? हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह किए छे, दोस्त असल में बात ई छे कि मूसा पैगंबर ऐलान करे हूं नबी छूं, मानस दलील मांगे तो मोहरे नबूवत देखाड़वी पड़े. ईसा पैगंबर दावो करे कि हूं नबी छूं, मानस दलील मांगे तो मोहरे नबूवत देखाड़वी पड़े. पर मारा आका ऐलान करे कि हूं अल्लाह नो नबी छूं, मानस दलील ना मांगे એટલે કે અલ્લાહ પાકે પોતાના મહેબૂબને એટલા સુંદર બનાવ્યા હતા, એટલા ખૂબસૂરત બનાવ્યા હતા, એટલા બ્યુટીફુલ બનાવ્યા હતા, એટલા શ્રેષ્ઠ અને બેસ્ટ બનાવ્યા હતા, એટલા સારા બનાવ્યા હતા કે જે મારા આકાને જોઈ લે એ આકાનો ગુલામ બનવા તૈયાર થઈ જાય. नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह. અને મારા આકા મૌલાની આ વાત મેં ખાલી મારી મરજીથી નથી કરી, સાંભળો રિવાયત કયો મોહબ્બત થી. સુભાન અલ્લાહ, सुभान अल्लाह. હુઝુર પાક જ્યારે મદીના શરીફ આવ્યા છે, મદીને મુનવ્વરા, તો યહૂદના બધાય ઉલમા જમા થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા, ભાઈ હવે અમારા મુરીદીનને, અમારા ચાહવા વાળાઓને અમે જવાબ નહીં આપી શકીએ કે અલ્લાહના નબી મોજૂદ છે અને તમે કલમો નથી પડ્યો એમનો, તો આપણો માનવા વાળો તો ભાગી જશે. એ બધાય યહૂદના ઉલમા જમા થઈ અને મારા નબી વિશે નબળી વાત વિચારે છે. અને એમની મહેફિલમાં એ નક્કી થયું કે આપણામાંથી એક વ્યક્તિને આપણે અઘરા મુશ્કેલ સવાલ લઈ અને હુઝુરની બારગાહમાં મોકલીએ અને એ હુઝુરથી સવાલ કરે. જો હુઝુર જવાબ દઈ દે તો ઠીક, અને જો જવાબ ના દઈ શકે તો આપણા પાસે એક દલીલ થઈ જશે, એક પ્રૂફ થઈ જશે, એક વાત મળી જશે કે જોવો અમારા પાસે એ વાત છે કે અમે સવાલ કર્યા હતા, એ જવાબ નો આપી શક્યા, અને અગર જવાબ દઈ દેશે તો આપણે વિચારવાનો સમય લઈ લેશું. આ વાત સાથે યહૂદના ઉલમાએ પોતાની જમાતમાં સૌથી મુત્તકી આદમી, સૌથી વધારે આલિમ આદમી, સૌથી વધારે જાણકાર આદમીને આગળ કર્યો અને નામ એમનું અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન સલામ છે. એને અઘરા સવાલ લખીને આપ્યા અને કીધું આ સવાલ યાદ કરી અને સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબાની મહેફિલમાં જાઓ, ઇમામ હસન હુસૈનના નાનાની મહેફિલમાં જાઓ, અને આકા જ્યારે મહેફિલમાં બેઠા હોય ને ત્યારે આ અઘરા સવાલ કરજો. હુઝુર જવાબ નહીં દઈ શકે તો આપણો કારોબાર ચાલતો રહેશે, અને જો જવાબ દઈ દેશે તો આપણે આપણા ચાહવા વાળાઓને કહેશું અમે વિચારીએ છીએ, અમે તહકીક કરીએ છીએ, અમે સ્ટડી કરીએ છીએ. આ વિચાર સાથે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન સલામ મારા આકાની મહેફિલમાં આવ્યા, પણ પાલીતાણાના ગૈરતમંદ સુન્ની મુસલમાનો, મારા નબીની મહેફિલ કોઈ સાધારણ મહેફિલ નથી. પીર नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलरवी किए छे, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना. कोई फारूक से पूछे, कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है दिल की दुनिया को नजर से तहबाला करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना. आका मौलानी महफिलમાં અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન સલામ આવ્યો છે અને આકાનો વદુહા વાળો ચહેરો જોયો છે, આકાની તકરીર સાંભળી છે. તકરીર પૂરી થઈ, આકાના કદમો ઉપર હાથ રાખીને કહે છે, ફિદા કા અબી વ ઉમ્મી યા રસૂલલ્લાહ, યા રસૂલલ્લાહ મારા મા બાપ, આપની
મુસલમાન બનાવી લ્યો, તમારો ગુલામ બનાવી લ્યો, તમારો ઉમ્મતી બનાવી લ્યો. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે કલમો પડી લીધો અને બહાર આવ્યા ને તો ઈ ઓલમા ઈ મૌલાના દોસ્ત લોકોએ પકડી લીધું અને કીધું, અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન સલામ, અમને એવા સમાચાર મળ્યા છે કે તમે કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો જ નથી, તમે કોઈ ક્વેશ્ચન કર્યો જ નથી, તમે કોઈ સવાલ કર્યો જ નથી. અગર તમે સવાલ કરત અને અલ્લાહના મહેબૂબ જવાબ આપી દેત અને તમે મુસલમાન બની ગયા હોત તો સમજમાં આવે છે. પણ સમાચાર તો ઈ છે કે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર મુસલમાન બની ગયા. આવું તો તમે શું જોયું? અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન સલામે કીધું, તમે મોહમ્મદ મુસ્તફાને જોયા છે? સુબહાનલ્લાહ. જોયા છે હુઝુરને? કીધું, ના, એક વાર જોવો, એક વાર જોવો. જ્યારે મેં જોયું તો મારો દિલ કહેવા લાગ્યો કે આવો સુંદર ચહેરા વાળો વ્યક્તિ ખોટો ના થઈ શકે. આવો સુંદર ચહેરા વાળો, કદમોं में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है. अरे चांद से बढ़ के एड़ी हो, फिर रुखसार का आलम क्या हो. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. મારા આકા મોલાએ પોતાના હોઠ મુબારક ઉપર આંગળી લગાવી છે અને હઝરતે કતાદાની ઈ જખ્મ વાળી આંખ ઉપર લગાવ્યું ને અને પછી કીધું, કતાદા, ઈ જખ્મ વાળી આંખ, ઈ દુખતી આંખ, ઈ ફૂટેલી આંખ ખોલો. હઝરતે કતાદા કહે છે, મેં આંખ ખોલી તો હુઝુરે પૂછ્યું, દેખાય છે? કીધું, અલ્લાહના મહેબૂબ, મારી તંદુરસ્ત આંખથી વધી અને આ આંખથી દેખાય છે. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. ઈ લુઆબે દહન જે બીરે શિફાને મળી જાય તો ઈ પાણી મુસલમાનો માટે મુકદ્દસ થઈ જાય. સુબહાનલ્લાહ. ઈ મારા આકા મૌલાનું લુઆબે દહન કે અગર ફાતહ બનીને મક્કામાં આવે તો મક્કાના માણસો એમ કહે કે અલ્લાહના પેગમ્બર, અમારા પાસે ઝમઝમ છે અને ઈ ઝમઝમ ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ ની એડીઓથી નકળવા વાળો પાણી છે. પણ આકા, જો આ પાણીને તમારો લુઆબે દહન મળી જાય તો આ પાણી ઓર કિંમતી થઈ જાય, આ પાણીમાં ઓર પાવર આવી જાય. અને આજે પણ ઈ એટલું પવિત્ર અને કિંમતી પાણી છે કે પાણીના વિશે માણસો એમ કહે છે કે આવું પાણી ધરતી ઉપર ક્યાંય ના થઈ શકે જેવું આબે ઝમઝમ છે. એક વખત લુઆબે દહન મળ્યું હોય, થૂક મુબારક જે પાણીને મળ્યું હોય, ઈ પાણી આખી દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકો માટે રહસ્ય બની જાય. તો જે ઇમામ હુસૈન એક દિવસ ના હોય અને આખો મોલાએ આવી અને કીધું હોય, ફાતિમા, મારો દીકરો મને દ્યો, મારો લખત જીગર મને દ્યો, મારો નવાસો મને દ્યો. અને આકાએ હાથમાં લઈ અને દુનિયાની પહેલી ખોરાક ઇમામ હુસૈન ને પોતાની જબાન દઈ દીધી હોય. અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, દુનિયાની અંદર દौलतमंद झूठो થઈ શકે, દુનિયાની અંદર પૈસા વાળો ખોટો થઈ શકે, પણ હુસૈન ઇબ્ન અલી એટલા સાચા છે. અને સાચા પણ કેમ ન હોય, એમની જબાને મુસ્તફા જાને રહેમતનો લુઆબે દહન મુબારક લીધું છે. ઈ जुबान જે जुबाने मुस्तफाનો લુઆબ લીધો હોય, ઈ जुबान કોઈ શરાબીને સમર્થન કઈ રીતે આપી શકે? ઈ जुबान જે जुबाने मुस्तफा જાને રહેમતના લુઆબે દહન લીધા હોય, ઈ जुबान થી કદી ઝૂઠ કેવી રીતે નકળી શકે? સાહેબો, ઇમામ હુસૈન ને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ લુઆબે દહન આપ્યું અને લુઆબે દહન આપી અને મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મૌલા અલી શેરે ખુદાને પૂછ્યું કે એ અલી, આ બચ્ચાનું નામ શું રાખ્યું છે? એક રિવાયતમાં છે કે હઝરત અલીએ નામ વિચારીને પણ રાખ્યું હતું, પણ અર્ઝ કરી, મારા આકા, નામ તો તમે આમનું વિચારી શકો, તમે આમનું નામ દઈ શકો,
આ તમારા નવાસા છે. આકા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, એ અલી ઇંતજાર ન કરીએ, આમનું નામ હું પણ ના રાખું, અલ્લાહ રાખી દે તો. અલ્લાહ રાખે તો કેવડી મોટી વાત થઈ જાય. મૌલા અલી શેરે ખુદા કહે છે કે જિબ્રાઈલ અમીન મારા દીકરાઓના નામ લઈને આવ્યા છે. અને મૌલા અલીની ઈ વિશેષતા છે, ઈ ખૂબી છે કે આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું, એ અલી આપ મારા માટે આવ્યા છો જેવા મૂસા અલૈહિસ્સલામ માટે હારૂન અલૈહિસ્સલામ. હારૂન અલૈહિસ્સલામ ના 3 દીકરા, એક દીકરાનું નામ સબ્બર, બીજા દીકરાનું નામ શબ્બીર અને ત્રીજા દીકરાનું નામ મુસબ્બીર. તો જે નામ હારૂન અલૈહિસ્સલામ ના દીકરાના છે ઈ નામ મારે તમારા દીકરાઓના રાખવાના છે. આવી પણ રિવાયત મળે છે. પણ સાહેબો નામ એમના એટલા ખૂબસૂરત છે ને કે અરબી ની અંદર, ઉર્દુ ની અંદર તમે નામ લખો અને મદ્રસાના સમજદાર માણસો છો. અમે જ્યારે પડતા હતા મદ્રસાની અંદર ત્યારે ગામના માણસો દુશ્મન વાળી નજરે જોતા હતા, પણ આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માહોલ સારો છે. અને ત્યારે અમે યા હસન યા હુસૈન લખ્યું હોય ને અને ગામના કોઈ કાકાને કહીએ કે કાકા આ શું લખ્યું છે, તો પહેલે ઈ કહે કે મૌલાના આમાં જબર ઝેર પેશ ભૂલી ગયા છે. કેમ કે એમણે જબર ઝેર પેશ વગર વાંચ્યું જ ના હોય. અને પછી ઈ બિચારા મુશ્કિલથી તર્જુમો કરીને પણ વાંચે ને તો હસન લખેલો હોય તો એમ સમજે હા સીન નૂન, તો હસન ના પડી શકે. જબર ક્યાં છે ઈ સમજવા માટે તો બિચારા પાસે એટલી માલુમાત નહોતી. તો ઈ શું કહે, આ હુસ્ન લખ્યું છે, હા સીન નૂન હુસ્ન. અને ઇમામ હુસૈન લખ્યો હોય હા સીન યા નૂન. તો હુસૈન ના વાંચી શકતા હોય તો પણ ગલતી કરે ને તો પણ હસીન કીએ. એટલે એમના નામ એટલા જોરદાર છે કે ગલતીમાં પણ બેઅદબી ના ચાલે. ગલતીમાં પણ બેઅદબી ના ચાલે. અલ્લાહ પાકે એટલા મુકદ્દસ નામ દીધા છે. અને આ બંને નવાસાઓની વિશેષતા ઈ છે, ખૂબસૂરતી ઈ છે કે એમના નાના આકા મૌલા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે હું હિદાયતનો દરખ્ત છું, ઝાડ છું. હું હિદાયતનો દરખ્ત છું, ઝાડ છું. અને આકા કહે છે ફાતિમા મારા દરખ્તની, મારા ઝાડની એક ડાળી છે. અને આકા કહે છે અલી ઈ ઝાડનો પત્તો છે. હસન હુસૈન ઈ ઝાડના ફળ છે. જેવી રીતના મૌલા અલીએ કીધું કે જેને હુઝુર જોવા હોય માથાથી લઈ અને સીના સુધી ઇમામે હસન ને જોવે, અને સીનાથી લઈ અને પગના નાખૂન સુધી ઇમામે હુસૈન ને જોવે. અને જેને પણ હુઝુરની મુકમ્મલ તસવીર બનાવી હોય ઇમામ હસન હુસૈન ને સામે મૂકી દે તો તમને મુકમ્મલ હુઝુરની તસવીર દેખાશે. એટલે મારા આલા હઝરત કહે છે એક સર से सीने तक, एक वहां से पांव तक, उसमें सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का. या रसूल अल्लाह आप हैं ने नूर, आपका सब घराना नूर. नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत. સુબહાનઅલ્લાહ. અને સાહેબો આ મદ્રસાનો મોકો છે એટલે કુરાન તરફ આવીશ, પણ એક વાત હજી કહી દઉં. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે 40 વર્ષની ઉંમરમાં નબુવતનું એલાન કર્યું. અને હુઝુર પાકની ઝાહિરી ઉંમર 63 વર્ષની થઈ છે એટલે આપે દુનિયાથી પડદો કરી લીધો. પણ 23 વર્ષ હુઝુર પાકે જે ઉમ્મતને દીધા છે એ 23 વર્ષનો જે પીરિયડ છે, જે ટાઈમ છે ને, એ એટલો ખૂબસૂરત છે કે આજે મુસલમાન નહીં
મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્સદારો, મોટા મોટા હિસ્ટોરિયન અને ઇતિહાસકાર એમ કહે છે કે 23 વર્ષની અંદર એક મજબૂત સલ્તનત બનાવવી, એક મુકમ્મલ ઝાબતાએ હયાત નિઝામ દેવો અને એક મુકમ્મલ કોમ દેવી, આ 23 વર્ષના પીરિયડમાં ઇન્સાની ઇતિહાસમાં પહેલે કોઈ કરી શક્યો નથી અને આગળ પણ કોઈ નહીં કરી શકે. આ કામ ખાલી મોહમ્મદ મુસ્તફાએ કર્યું છે. એટલે દુનિયાની અંદર એમને મહાપુરુષનો પણ મહાપુરુષ કહેવામાં આવે છે. મોટા મોટા હિસ્ટોરિયન માને છે હે કે 23 વર્ષમાં જે કરીને દેખાડ્યું, જે કર્યું એમાં તો સાહેબો આખી જિંદગી લાગી જાય. કાલે અમે હતા દાતાની અંદર જે અંતરશાવલીની દરગાહ છે ત્યાં મેં તકરીરમાં આ શબ્દ કીધા હતા કે જ્યારે દીકરી જન્મ લીએ ને તો સગો બાપ દૂધમાં ડબાવીને દીકરીને ખત્મ કરતો હતો, પણ મારા આકાએ એ સમયમાં દીકરીને સીનાથી લગાવી અને કીધું, દુનિયાવાળા તમને દીકરી પ્યારી ના હોય તો તમારી મરજી, પણ અમને એટલી દીકરી પ્યારી છે કે એલાન કરીએ છીએ જે બાપના ઘરે દીકરી હોય એ બાપ જેવો તેવો નથી, એ બાપ તો રહેમતના સાયામાં જિંદગી ગુજારે છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत. સાહેબો વિચાર તો કરો, આખો સંસાર દીકરીને દફનાવવામાં રાજી હતો, ત્યારે મારા નબીએ શું કીધું ખબર છે કે એ દીકરીના બાપ ઓછી નેકીના કારણે તું જન્નતના બહાર ઉભો હોઈશ ને, અને જો તે દીકરીથી પ્યાર કર્યો હશે ને તો તારી ઓછી નેકીના કારણે હું તને જન્નતના બહાર નહીં ઉભો રહેવા દઉં, હું તારો હાથ પકડીને જન્નતમાં લઈ જવાનો છું. દીકરીથી એટલો પ્યાર કે મારા નબીએ આજે પણ રિસ્પેક્ટની દુનિયા વાત કરે છે, ઇજ્જતની વાત કરે છે, પણ સંસારની અંદર જ્યારે દીકરી બજારમાં વેચાતી હતી ત્યારે મારા નબીએ કીધું, દુનિયાવાળાઓ દુનિયામાં દરેકનો ખાનદાન દીકરાથી ચાલે છે, પણ અમે એલાન કરીએ છીએ અમારું ખાનદાન અમારી દીકરી ફાતિમા ઝહરાથી ચાલવાનું છે. सुभानअल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे हैदरी. દુનિયામાં જ્યારે દીકરીઓ વેચાતી હોય ત્યારે મારા નબીએ સાહેબો ઉસૂલ બદલી નાખ્યો, નિયમ બદલી નાખ્યો અને એલાન કર્યું કે જેના ઘરે દીકરી પેદા થાય છે એ માણસ કોઈ જેવો તેવો નથી, અલ્લાહના માસૂમ ફરિશ્તાઓ એના ઘરે ઉતરે છે અને દીકરીને કહે છે, એ કમજોર નફ્સથી પેદા થવા વાળી કમજોર નફ્સ, અગર તારી જગ્યાએ દીકરો પેદા થયો હોત તો એ તારા બાપનો બાજુ હોત, એ તારા બાપનો આશરો હોત, એ તારા બાપનો સહારો હોત, પણ તું કમજોર છો, તારા બાપને પરેશાન થવાની જરૂરત નથી. એટલે કે અલ્લાહ પાકે અમને મોકલા છે અને કીધું છે દીકરીના બાપને કહી દે, તારે દીકરી ઘરે જન્મ થઈ છે, હેરાન થવાની જરૂરત નથી, તારા પાસે દીકરો નથી ને તો અલ્લાહ તાલા તારા બાપનો બાજુ બની રહેવાનો છે. અલ્લાહ તારા બાપનો બાજુ બનશે, તારા બાપને રૂસવા નહીં થવા દે. દીકરાથી મને નફરત નથી, દીકરાઓથી તો પ્યાર છે, પણ સાહેબ એતરાજ છે કે માણસો એમ કહે છે દીકરીની ઇજ્જતની વાત કરો. હું કહું છું દીકરીની ઇજ્જતની વાત થઈ જ ઇસ્લામથી ચાલુ છે. સૈયદા ફાતિમા ઝહરાથી પૂછો, આલમા બેઠા છે સાદાત, પૂછો જ્યારે પણ કોઈ સહાબી હુઝુરની સમક્ષ આવે, હુઝુર પાકની બારગાહમાં અર્જ કરે, ફિદાકા અબી વ ઉમ્મી યા રસૂલલ્લાહ, મારા મા બાપ આપની ઉપર, આપની નાલેન ઉપર, આપની જુદ્દી ઉપર કુરબાન. પણ એ સમયમાં જ્યારે દીકરી બજારમાં વેચાતી હતી ને
ત્યારે સૈયદા ફાતિમા ઝહરા આવે ને તો મારા આકા ઊભા થઈ જાય, દીકરીની પેશાનીને ચૂમે, પોતાની પાસે બેસાડે અને બેસાડીને કહે ફિદા કા અબી વ ઉમ્મી યા ફાતિમા, ફાતિમા તમારા ઉપર મારા મા બાપ કુરબાન, ફાતિમા તમારા ઉપર મારા મા બાપ કુરબાન છે. मन नदारम इज्जो शान फातिमा, काबाए मन आस्ताना फातिमा, अल्लाह अकबर न फहर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा, तू बादशाह दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या ज़हरा, तेरे हुसैन का किरदार देखकर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा, है तेरी आल से पीराने पीर महियुद्दीन, जो औलिया के हुए सरबराह या ज़हरा, भरूं तो कैसे भरूं, भरूं तो कैसे भरूं, भरूं तो कैसे भरूं, दम तेरी गुलामी का बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा. साहिबो मारा आका मोले 23 વર્ષના અરસામાં જે ઉમ્મતને દીધું છે ને એ ઉમ્મતી કદી ગૌર કરે ને તો આપણો મોટો મોહસિન ઇન્સાની એતની અંદર કોઈ આવ્યો નથી અને કોઈ આવી શકવાનો પણ નથી. પણ સાહેબો આટલી પરેશાની, આટલી મુસીબતો, આટલી મહેનત કર્યા બાદ જ્યારે હજ્જતુલ વદાના મોકા ઉપર આકા મૌલા આખરી ખુતબો દીએ છે ને તો આકા કહે છે સાંભળો, આગળ 1,24,000 અંબિયા આવ્યા અને એમની ઉમ્મત ભટકી ગઈ, એમની ઉમ્મત ગુમરાહ થઈ ગઈ, પણ એ મારા ઉમ્મતીઓ મેં તમને બનાવ્યા છે, મેં તમને સવાર્યા છે, મેં તમને તૈયાર કર્યા છે, હું તમને કયામત સુધી ગુમરાહ ન થાવ ને એવો રસ્તો દઈને જાઉં છું, એવો તરીકો દઈને જાઉં છું, એવો નિયમ દઈને જાઉં છું. યા રસૂલલ્લાહ એ નિયમ શું છે કે અમે કયામત સુધી ના ભટકીએ, કયામત સુધી ગુમરાહ ના થઈએ. કીધું હું તમારા અંદર બે વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું, એક અલ્લાહનો કુરાન છે અને બીજી મારી આલ છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नारे हैदरी. હું તમારા અંદર બે વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું, એક અલ્લાહનો કુરાન, બીજી મારી આલ. આ બે વસ્તુને પકડી રાખશો, દુનિયાની કોઈ શક્તિ, કોઈ તાકાત, કોઈ ફિતનો તમને ગુમરાહ નહીં કરી શકે. અને આજે માણસો કહે છે હઝરત ઇત્તિહાદ કઈ રીતે થશે? મેં કીધું કુરાન અહેલે બેત ઉપર થશે. સુબહાનઅલ્લાહ. અને સાહેબો સુન્ની છો તો મોજમાં આવી જશો. એક એવી જમાત છે જે અહેલે બેત નું નામ લીએ અને માણસોને સહાબાથી દૂર કરી દે છે. એક એવી જમાત છે જે કુરાન નું નામ લીએ અને માણસોને અહેલે બેત થી દૂર કરી દે છે. અમે ઈ બંને જમાતોને, ઈ બંને ગ્રોહને ગુમરાહ કહીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે અગર તમે હક ઉપર હોત તો તમારા એક હાથમાં કુરાન હોત અને બીજા હાથમાં આલે રસૂલનો દામન હોત. સુન્નીની ખુશનસીબી જો કે સુન્ની ના કુરાન ને છોડી શકે ના આલે રસૂલ ને છોડી શકે. અને આ વાત તો બિલકુલ સાદી સમજવા જેવી છે. સાહેબ ફિરકા ગમે એટલા બને, આપણને કોઈથી કોઈ વિવાદ નથી, પણ આપણે સુન્ની છીએ, જે છે ઈ કહેજો. સુભાન, સમજવા જેવી વાત છે. અમે અને બાપુ આ વાત ઉપર ચર્ચા કરતા હતા. સાહેબ વાત એટલી કિંમતી છે કે અન્ય ફિરકા વાળાઓથી લાંબી બહેસ ન કરો. એમને એમ કહો કે અમારી પાસે ગરીબ નવાઝ છે, તારી પાસે કોઈ છે એવા? અમારી પાસે એવા શાહે આલમ સરકાર છે જે નિગાહે વિલાયત થી એક પોપટ ને હાફિઝે કુરાન બનાવી દે. તારી જમાતમાં હોય તો વાત કર. અમારી પાસે એવા પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી છે,
જે સર કપાયા બાદ પણ ઘોડાની સવારી કરે. અમારી પાસે એવા મીરા સૈયદ અલી દાતાર છે જેમનો રાજ આજે પણ ખાલી ઉનાવામાં નહીં આખા ગુજરાતની અંદર જારી વસારી છે. એવા ઓલિયા અલ્લાહ સુન્નીઓ પાસે છે. સુન્નીઓ આજે પણ જે મદ્રસાએ હુસૈનીનું કોસર અલી બાપુએ અને માનત અલી બાપુએ જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો, આ પ્રોગ્રામની અંદર તમે ખુસુસિયત જોવો. મેં પોસ્ટર જોયો છે, દિલ મારો બાગ થઈ ગયો. હે આમાં સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ દાદા મિયા બાપુ કાદરી ફાતમી સાવરકુંડલા વાળા એમની નિગહબાની છે અને ઈ મદ્રસો એમની નિગાહે ફૈઝ થી જારી વસારી છે. કેવી હસ્તી છે ભાઈ સુન્નીઓ પાસે. સુન્નીઓ ખાલી ગૌર કરો કેવા અલ્લાહ વાળા છે. અલ્લાહના ઇઝ્ઝત ઓ જલાલની કસમ, ઈ એવડા મોટા વલી છે, એવડા મોટા અલ્લાહ વાળા કે એમની શાન ઓ અઝમત માટે પણ આખા જલસાનો સમય જોઈએ. સાહેબો, આ આપણી ખુશનસીબી છે. પણ જે હવે કહેવા જઈ રહ્યો છું એ થોડુંક ધ્યાનથી સમજજો અને તકરીર બિલકુલ ઇખ્તિસાર સાથે હું પૂરી કરવા લાગ્યો છું. બિલકુલ શોર્ટ, બિલકુલ ટાઈમ મારો ખત્મ થઈ ગયો. હુઝુર પાકે કુરાનના સાથી અહલે બેત ને બનાવ્યા છે. અહલે બેત ને કેમ કે ના કયામત સુધી કુરાન ખતમ થશે ના આલે રસૂલ ખતમ થશે. અહલે બેત ને કુરાનના સાથી બનાવ્યા અને પહેલા સાથી સૈયદના ઇમામે હસન કુરાનનો સાથ જે નિભાવ્યું છે એમના માટે પણ જલસો રાખો. કેમ કે આપણે સુન્ની મુસલમાન છીએ. આપણે ઇમામે હુસૈનને તો માનીએ જ છીએ પણ ઇમામે હસનને પણ માનીએ છીએ. इमाम हसन ना नाम कहजो थोड़ुक सुभान अल्लाह, जिसको सूरह कौसर का चमन कहते हैं, हम उसे फातिमा ज़हरा का हसन कहते हैं. दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर, हुसैन खुद उन्हें अपना इमाम. अल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हसन, नारे हैदरी. कुरान નો એવો સાથ ઇમામે હસન પાકે નિભાવ્યો છે. તમે જાણો છો મસ્જિદે નબવીની અંદર જ્યારે રસૂલુલ્લાહના સહાબા તાબઈન મોજૂદ હતા ત્યારે દરસગાહ લાગતી હતી કુરાનની, અને કુરાનની દરસગાહની અંદર કુરાન શીખવાડવા વાળા બેઠા હોય. એ બધી દરસગાહની અંદર એક દરસગાહ ઇમામે હસનની હતી અને ઈ ઇમામે હસનની એટલી અઝીમ દરસગાહ હતી કે જે બીજી દરસગાહમાં પડાવવા વાળા પોતાની ગલતી અને પોતાની વાતને રજૂ કરવા માટે ઇમામે હસનની વારગાહમાં જતા હતા. એવડી મોટી દરસગાહ ઇમામે હસન મુજતબાએ આખી જિંદગી પડાવ્યું અને ઉમ્મતને કુરાનથી જોડીને રાખી. અને પછી સમય આવ્યો ઇમામે હુસૈનનો. કુરાનનો ઇમામે હુસૈને એવો દામન પકડાવ્યો છે ગુલામોને કે કીધું ગુલામો યાદ રાખજો, શહાદત બાદ હુસૈન ઇબ્ન અલી તકરીર કરી શકતા હતા પણ હુસૈન ઇબ્ન અલીએ સર કપાવ્યા બાદ બીજી ત્રીજી વાત નથી કરી. ખાલી વાત કરી છે તો कुरान मजीद ની વાત કરી છે. ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा, है ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, कोने बतूल है. अरे जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है. साहिबो इमाम हुसैन शहादत बाद तिलावत करी છે કલામે ઇલાહીની કુરાન પાક અને ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનની જિંદગી જોવો. આગળ સૈયદના ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીને કુરાનની શિક્ષા ઉમ્મતને પહોંચાડી.
પછી ઇમામે મોહમ્મદ બાકર હોય કે સૈયદના ઇમામ જાફર સાદિક, કુરાનની શિક્ષા દીધી છે ઉમ્મતને. ઇમામ જાફર સાદિક બાદ ઇમામે મૂસા કાઝિમ હોય, ઇમામે અલી રઝા હોય, ઇમામે નકી, ઇમામે તકી હોય કે સૈયદના ગૌસે આઝમ જીલાની હોય કે ખ્વાજાએ ખ્વાજગા વાલીએ હિન્દુસ્તાન અતાએ રસૂલ સુલ્તાનુલ હિંદ હોય. કુરાન સાથે કેવો રિશ્તો છે. ગરીબ નવાઝની એક વાત યાદ આવે છે, સાંભળવી હોય તો કયો સુભાનઅલ્લાહ. 24 કલાક થાય ને 24 કલાક એક દિવસ આખો પસાર થઈ જાય, રાત પસાર થાય, ગરીબ નવાઝના 2 કલામે પાકની તિલાવત પૂરી થઈ જાય. 2 કલામે પાક તિલાવત કરતા હતા. અને હું આ વિચારતો તો કે શાબાન મહિનામાં ઇમામે હસન ઇમામે હુસૈનની વિલાદત કેમ હશે. પછી મને ખબર પડી કે આ શાબાન દરવાજો છે, આગળ માહે રમઝાન છે. શાબાન બાદ માહે રમઝાન. ઈ સમજાવે છે ઇમામ હુસૈનની વિલાદત પણ કે મારા નાનાની ઉમ્મત, મારી વિલાદત મારા સબકને સાંભળ્યા બાદ આવા વાળા રમઝાનને કુરાન સાથે જોડી અને તારા માહે રમઝાનને બહેતર કરી લે. પણ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, અઝમત કુરાન સમજી ચૂક્યા. હવે હું વાત કરવા લાગ્યો છું અસલ. પહેલે જે ગામની અંદર તહજ્જુદ પડવા માટે મુસલમાન ઉઠતા હતા ઈ ગામની વાત છે. અને તહજ્જુદ પડી અને પછી સવાર સુધી કુરાન મજીદની તિલાવત થાય, પછી ફજરની નમાઝ પડી અને ખેતીવાડી કરવા જાય, કામકાજ કરવા જાય. પછી કામમાં ખૂબ બરકત થતી હતી, ખૂબ બરકત થતી હતી. અને આજે ઘણા દીકરાઓ કહે છે હઝરત મારા દાદા પાસે ખાલી 2 વીઘા હતી, આખા કુટુંબનું ચાલતું હતું, આજે અમારા પાસે 10 વીઘા છે, પૂરું જ નથી થતું. એમના પાસે 2 વીઘા હતી, બિચારા ઢોર ઉપર જાનવર ઉપર ખેતી કરતા હતા, આજે અમારા પાસે ટ્રેક્ટર અને ટેકનોલોજી પણ છે, તો પણ એવો અનાજ નથી થતું, એટલી બરકત નથી થતી. મેં કીધું ઈ તહજ્જુદ અને ફજર પડી અને દાણો નાખવા જતા હતા. અને ઈ દાણો નાખતા પહેલા અલ્લાહ રસૂલના કલામ પડતા હતા, કુરાનની તિલાવત કરતા હતા, મદીના વાળા આકા ઉપર દરૂદ પડી અને દાણો નાખતા હતા. ઈ દાણાની અંદર અજીબ જ બરકત થતી હતી. અને તું ટ્રેક્ટર ઉપર ચડી અને જેઠાલાલ જોતો જોતો ખેતી કરે છે, પછી બરકત તો ના થાય, પછી ફાયદો તો ના થાય. સાહેબો ઈ સમયની અંદર ફજરમાં તહજ્જુદમાં મુસલમાન ઉઠે અને તિલાવત કરે ફજર સુધી અને ફજરની નમાઝ પડે. અને જે વ્યક્તિ ના ઉઠી શકે ને, ફજર બાદ માણસો એમના ઘરે બેસવા જાય કે ભાઈ આ તહજ્જુદમાં નથી ઉઠ્યા, હે તિલાવતની ઘરેથી આવાજ નહોતી આવતી, કે બીમાર તો નથી થઈ ગયા ને. પણ આજે જો વહેલા સવારે કોકના ઘરેથી કુરાનની તિલાવતની આવાજ આવતી હોય ને, તો માણસો એમ કહે કે ભાઈ ક્યાંક મૈયત તો નથી થઈ ગયો આમના ઘરે. હે આપણે કુરાન મજીદને આજે ખાલી મરહુમો માટે મૂકી દીધું છે. ઘણા પ્રોફેસરો કહે છે હઝરત તમે શિક્ષણની વાત કરો છો પણ ખાલી કુરાનની કેમ. મેં કીધું આ કૌમ જે દિવસ કુરાન સમજી જશે તે દિવસ પોતાના દીકરાઓને વૈજ્ઞાનિક બનાવવું જરૂરી છે એ પણ સમજી જશે. આ કોમ જ્યારે પોતાની બુનિયાદ સમજશે ત્યારે એને ખબર પડશે કે ખાલી મદ્રસાની તાલીમની વાત ઇસ્લામ નથી કરતો, ઇસ્લામ તો ઇન્સાનિયતની ભલાઈ માટે દરેક તાલીમની વાત કરે છે. પણ અફસોસ સાથે આજે તાલીમથી આપણો રિશ્તો બિલકુલ કટ થઈ ગયો. અને હું અક્સર તકરીરમાં કહું છું, શાયર ઉપર અને શાયરી ઉપર તો આપણે લાખો રૂપિયા લૂંટાવ્યા, પણ કુરાનની શિક્ષા હાસિલ કરવા વાળા દીકરી દીકરાઓને ઈ ઇનામ ના આપ્યું જે શાયરોને અને શાયરી વાળાઓને આપીએ છીએ. પોતાનો મયાર બદલો, કુરાન સાથે રિશ્તો મજબૂત કરો. એટલે કે તમે લાવારીસ નથી, તમે ઇમામ હુસૈનના ગુલામ છો અને ઇમામ હુસૈને તમને કુરાનથી કરીબ કરવા માટે
પોતાનો કુંભો કુરબાન કરી દીધો, પોતાના ખાનદાનની શહાદતો મંજૂર કરી છે, પણ તમારા સુધી કુરાનની મુકમ્મલ શિક્ષા પહોંચાવી છે. આજે મદ્રસાએ હુસૈનીના આ સાલાના જલસામાં આવવાવાળા મારા ભાઈઓ બહેનો, તમારાથી આ અપીલ તો નથી કરતો હું કે તમે આ મજલિસ ઉઠા બાદ આલિમ મૌલવી બની જાઓ. હું તમારાથી એટલી અપીલ તો કરી જ શકું કે મારા આકા ફરમાવે છે કે મારી ઈચ્છા છે કે તમારામાંથી દરેક વ્યક્તિ કુરાનનો આલિમ હોય, અને આલિમ ના બની શકો તો કમ સે કમ તમારો મયાર એવો હોય કે તમે કુરાનના તાલિબે ઇલ્મ બની જાઓ, વિદ્યાર્થી બની જાઓ. અને મારા આકા કહે છે તમે વિદ્યાર્થી પણ ના બની શકો તો કમ સે કમ તમારું મયાર એટલું તો હોવું જ જોઈએ કે કુરાનની શિક્ષા દેવા વાળા અને કુરાનની શિક્ષા લેવા વાળાઓની સાથે તમે બેસતા હોવા જોઈએ. આકા કહે છે અને આ પણ ના કરી શકો તો આ ત્રણેયથી મોહબ્બત કરતા હોવા જોઈએ. તમે આ ત્રણેયથી પ્યાર તમને હોવું જોઈએ. આકા કહે છે હું તમને 4 દરજ્જા દઈને જાઉં છું. આ 4 દરજ્જામાંથી જે દરજ્જામાં દાખલ થઈ શકતા હોય થઈ જાજો, 5માં ના થાજો, બાકી હલાક થઈ જશો. આજે આપણે 5માં બની ગયા. ના કુરાનના આલિમ છીએ, ના શીખવાનો શોખ છે, ના શીખવા વાળાઓ સાથે મોહબ્બત છે, ના એમની સાથે બેસવું મંજૂર છે. અને આજે ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, 5 કલાક આ નાના નાના બચ્ચાઓને મોબાઈલ આપી દે છે, અને 5 કલાક બાદ આપણે કોક બહેનને કહીએ મારી બહેન આ નાનકડા ફૂલની અકલ કેટલી અને વાત કેટલી, તું આને ફોન ના દે, આની જિંદગી નરક થાય છે, આની અકલ ખત્મ થઈ જશે, આ સાયકોલોજી પાગલ થઈ જશે, આનો દિમાગ ખરાબ થઈ જશે, આ નાનકડો બચ્ચો છે કાલ્પનિક દુનિયામાં ખોવાઈ જશે, આની જિંદગી સાથે મજાક ન કર. પણ આ નાના નાના બાળકને તમે પબજી અને એપલના એન્ડ્રોઈડ અને મોંઘા મોબાઈલ આપી દો, આ કાલ્પનિક દુનિયામાં પોતાનું જીવન નષ્ટ કરે છે, બરબાદ કરે છે. અગર મોબાઈલ વગર છૂટકો જ નથી, ભણવાનું પડવાનું એમાં છે, હું એનો વિરોધ નથી કરતો. હું કહું છું મોબાઈલ વગર ના ચાલતું હોય તો પણ તમે તમારા દીકરાને પ્રોફાઇલ આપી દો, હસ્તીઓ આપી દો, અને એને કહી દો દીકરા મોબાઈલ ની અંદર પણ જેવા તેવાની સંગતમાં તારે રહેવાનું નથી. અગર તારે તકરીર પણ સાંભળવાની છે, ખાલી સુન્ની આલિમે દીનની તકરીર પણ સાંભળવાની છે તો હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામની તકરીર સાંભળવાની છે, તકરીર પણ સાંભળવાની છે, હુઝુર ગાઝીએ મિલ્લતની તકરીર સાંભળવાની છે, તકરીર પણ સાંભળવાની છે, હુઝુર રઈસે મિલ્લત અને જામી મિયાની તકરીર સાંભળવાની છે. જેવા તેવા માણસની તકરીર ના સાંભળતો, તકરીર કદી એની ના સાંભળતો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ તારા દિલમાં સહાબાની, અહેલે બેતની, કુરાનની, બુઝુર્ગોની, ઓલમાની ઇઝ્ઝત ખત્મ થઈ જાય. તકરીર એમની સાંભળજે જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત વધી જાય. તકરીર એમની સાંભળજે જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ સહાબાની ઇઝ્ઝત વધી જાય. તકરીર એમની સાંભળજે જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ મા બાપની ઇજ્જત અને માન તારા દિલમાં વધી જાય. આ દલદલ છે. આપણે આપણા દીકરાને શરાબી કબાબીની સંગતથી બચાવી લેશું, પણ મોબાઈલની અંદર શરાબીની જુવારીની સંગતમાં લાગી ગયો, વાર નહીં લાગે જિંદગી નર્ક થતા. અને મદ્રસો હોય કે પીરી મુરીદી, ઈ એક કોન્સેપ્ટ છે. કોન્સેપ્ટ શું છે? જે પીરના મુરીદ છો એમના હાથમાં હાથ દીધું છે, એમની નિસ્બત સાથે સંકળાયેલા રહેશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા પીર તમને જન્નત સુધી લઈ જશે. પણ સાહેબો કદી ઈ પીરની સોહબત ફાયદો ના દીએ. જે પીરનો દામન તમે 10 મિનિટ નિસ્બત ઉપર નાશ 10 મિનિટ કરો અને 24 કલાકમાં 20 કલાક ફોનને સમય આપો. ગુનાહોની
ગુનાહોની સંગત તમારી જિંદગી બરબાદ કરી દેશે. कुरान थी रिश्तों मजबूत करो. इकबाल किए छे शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद. अया मुसलमान मैरा अया मैरा अया मैरा. आवो शोर छे शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद. आज नो शेर નથી, આજથી 125 વર્ષ પહેલાનો શેર છે. અંદાજો લગાવો આ કારોબાર માણસોનો કેટલો જૂનો છે. એટલે આમાં કોઈ માલ નથી. તમે બહેતર થઈ જાઓ, તમારી નસ્લને બહેતર કરી લ્યો. शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद. हम कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद. वाज़ेह में तुम यहूदी तो तमद्दुन में हुनूद. ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद. यूं तो तुम मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो. सच ये बताओ कि मुसलमान भी हो. हर कोई मस्त जो के तने आसाई है. तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़ मुसलमानी है. न हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी. तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी. वो जमाने में थे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर और तुम जलील हुए तारीके कुरान होकर. इब्तिदा करो, इरादो करो कि પોતાની औलादને સારી સંગતમાં રાખવાનું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ મદ્રસામાં આવે ત્યાર સુધી નહીં, મદ્રસા બાદ પણ જેવા તેવાની સંગતમાં ના જવો જોઈએ બાળક. આ પેગામ સાથે કે જેટલા પણ દીન સુન્નિયતની ખિદમત કરે છે. પહેલી વખત પાલિતાણામાં સરકાર જહાંગીર મિયા બાપુ ના દીકરા આબિદ મિયા બાપુની દાવત ઉપર મદ્રસાએ જીલાનીની દાવત ઉપર, આજે મદ્રસાએ હુસૈનીની દાવત ઉપર આપના સમક્ષ રજૂ થયો. અને અહીંયાના સાદાતને જોઈ અને દિલમાં અલગ ખુશી થાય છે. એટલે કે ઉમ્મતને જે વસ્તુની જરૂરત થાય, અહીંયાના સાદાત પોતાના નાનાની ઉમ્મતને ઈ સુવિધા આપે છે, ઈ કામ આપે છે. ઉમ્મત અભણ બની ગઈ છે, મદ્રસો દઈ દીધો છે. ઉમ્મત ખરાબ મામલાતમાં છે, ઇલાજ આપવાનું ચાલુ કર્યું છે. આટલું બેસ્ટ અને શ્રેષ્ઠ. અને અહીંયાના પાલિતાણાના સાદાત લાખો સલામ છે. આ દીનનું જે કામ કરે છે, સુન્નિયતનું જે કામ કરે છે, હું દુઆ કરું મૌલા તાલા મદ્રસાએ હુસૈનીને દીન દૂની રાત ચોગની તરક્કી અતા કરે. મૌલા તાલા આ દીકરીઓ બચ્ચાઓ જે તારા મહેબૂબના દીનનો સબક યાદ કરે છે, મૌલા એમના દિલની અંદર દીનની તાલીમને આસાન ફરમાવી દે. એમના માટે યાદ રાખવું સરળ ફરમાવી દે. મૌલા મેં તકરીર કરી, મારા તકરીર કરવામાં, બોલવામાં, સાંભળવામાં જે ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ છે, તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ વબી મિન કુલ્લી દમ્બિ વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલ.